استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيمة بلا لا حول ولا قوة إلا بالله ناظر النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمجمع رسول الله وسلم وجل الله بن عيسى لسان بقيه المقدم محمد بن علي وعليه وسلم ورحمه الله قبر عبد السلام وتقدر الجاء إلى نقبل عبد سيدي أبو جزيل أبو السلمي وإلى قبر رباني سيما مسمن المداني وإلى قبر عالم سيدي سيما محمد بن محمد الغزالي وإلى رحم من شابه والنووي والمالك ورحمه وإلى جليل البغدي ومسعر المنصري ومن صار المدرب حسن الأشعري سيما ولا محمد رسول الله سيب الكرام بين يسب كرسون جاي اسماعيل ليس على الجند سيب البراء وليس يسب سيقون وإلا رئيس شيخنا مربي رحنا العام وعلى سيب الكرامة أبو محمد أمين بدل سيما وزينا مدغنا سقبلا بنجر شيخنا كهيجي كمار شيخنا كإنسان شيخنا كيون وإلى الإمام النووي البنداني رحمه الله سلم ورحم الله رهي آبائنا وأمهاتنا وجميع شيخنا المعلمين لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس ولهذا المجلس المصباح المنير أن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة يولي درجات بالجنة دعا علينا وولدنا وأحبابنا زيارة على جيراننا من بركاتهم أنوارهم أسرارهم وعلومهم خصوصياتهم ونفحتهم وكرمتهم عشان في زمراتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سبب عذاب ولا حساب وأن رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله من ملكة المقربين وأن رزقنا العلماء الدنيا والمثاقب وذكر يبشر خاتمة وأن الزرية وجه صالحين وصالح الزرية وأن الله يجنب من كل بلية وأذية وفتنة وكل شيء يؤذينا وأن رزقنا حسن خاتمة عند الموت بسير النبي وآل النبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصدق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور القلوب بالعلم والعبادة قلوب المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم نور يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta nikmat tersebut. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah selalu memberi nikmatnya kepada kita hambanya. Dan Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kita terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah. Kita diberikan taufik dan diberikan hidayah dapat melaksanakan kewajiban kita sembahyang subuh berjamaah. Dan bentuk rasa syukur kita terhadap akal pikiran kita yang sehat dan sempurna kita gunakan untuk mendengarkan kalam Allah dan kalam Rasulullah dan nasihat-nasihat para awliya dan para ulama yang dihimpun di dalam kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Al-Bantani rahimahullah. Salawat dan salam terus tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabat keluarga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita halaman 75 baris paling bawah.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. Masih nasihat yang ke-28, bahagian yang kedua. Kita ulang sedikit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin li iblis alaihi la'nah kam ahibbauka min ummati qala asyratu nafarin awwaluhum imamul jabir wal mutakabbir ila akhir riwayah. Nasihat yang ke-28 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertemuan lawan iblis. Lalu Rasulullah bertanya lawan iblis, ujar Rasulullah, wahai iblis, berapa macam kekasih-kekasihmu atau orang yang engkau sukai di antara umatku? Nah, umatku itu wahai iblis berapa golongan, berapa macam yang engkau sukai? Iblis menjawab, ahibbai asyratu nafarin. Kekasihku, orang yang paling aku sayangi, ujar iblis, ada 10 golongan. Nah, awwaluhum, nang paling disayangi, nang pertama-tama disayangi, ujar iblis, adalah al-imamul jabir, ay zalimun li ra'iyatihi, yakni pemimpin yang zalim kepada rakyat. Nah, ini nomor 1 kekasih iblis adalah bila orang itu diciptakan jadi pemimpin dan dia zalim kepada bawahannya. Kan jadi berat juga kita tuh jadi pemimpin itulah. Pemimpin itu macam-macam tingkatan. Mulai yang paling rendah itu pemimpin di rumah tangga, itu paling rendah. Memimpin anak bini. Nah, zalim kita lawan anak bini. Memimpin kita tinggi di luar, jadi pengurus ini, zalim kita lawan anggota. Jadi RT, jadi pembakal, jadi camat, jadi bupati, seterusnya. Pokoknya bila jadi pemimpin di bidang apa aja, keagamaan kah, umum kah, apabila kita zalim lawan bawahan, itu adalah orang yang paling dikasihi iblis, orang yang paling disayangi iblis. Nah, na'udzubillah. Sudah lewat. Wal mutakabbir, nah yang kedua, lanjut kajian kita. Yang kedua yang paling disukai iblis, yang paling dicintai iblis adalah al mutakabbir, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa hebat, orang yang merasa harat, orang yang merasa kuat. Nah, bila merasa dirinya lebih daripada orang lain, maka dia itu orang sombong. Itu kekasih iblis. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal zarri fi suratir rijal. Dihalau nanti di hari kiamat orang-orang takabur itu seumpama zarri. Zarri itu biji-bijian di dalam rupa seorang laki-laki. Artinya dia tuh halus ke dada artinya. Kalau di dunia dia merasa paharatnya, tapi kalau di akhirat dia kadadar. Artinya seperti seorang laki-laki menggenggam biji di tangan, halus benar kalau. Nah, artinya bila kita tuh merasa harat, sebenarnya kita tuh puyuhnya. Bila kita tuh merasa hebat, hakikatnya kita tuh puyuhnya. Bila kita tuh merasa kuat, sebenarnya hakikatnya kita tuh paling lemah. Bila kita merasa pembungasnya, sebenarnya paling pemburuknya.
Bila merasa pa'alimnya, sebenarnya adalah paling pembungulnya. Nah, jadi kita tuh dilarang hidup ini merasa lebih hebat. Biar ya Allah mentakdirkan kita ini bagus, kuat, harat, tapi jangan merasa pun kita harat. Jangan merasa diri kita hebat. Karena semuanya itu adalah titipan Allah, titipan. Ampun orang. Bungas, ampun Allah. Pintar, ampun Allah. Sugih, ampun Allah. Harat, ampun Allah semuaan. Manusia kadada apa-apanya. Kadada dayanya ada. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Jangankan itu bergerak saja pun kadada juga kecuali izin Allah semuaan. Bergerak aja, berkedip mata aja nah, izin Allah aja juga. Apalagi yang lainnya. Artinya yang ada pada kita itu semuanya bukan milik kita, titipan Allah. Oleh karena itu jangan disombongkan yang ada pada kita, tetapi disyukuri. Nah, yang ada pada diri kita itu disyukuri, jangan disombongkan. Awak kuat, jangan disombongkan dengan merasa hebat, tetapi disyukuri kuat. Bawa beramal, bawa beribadah, bawa sembahyang, bawa nuntut ilmu, bawa mengaji. Jangan disombongkan. Rupa bungas, jangan disombongkan, tapi disyukuri. Rupa bungas, disyukuri. Kayak apa mensyukurinya? Usus ampun mahram aja, jangan diumbar keluar kebungasan. Ini kebungasan diumbar. Nah, jangan, itu menjadi kabur. Jadi semua yang ada pada kita itu disyukuri, jangan disombongkan, supaya kita jangan menjadi kekasihnya iblis. Amun jadi kekasih iblis, kemana yang bawa? Pasti ke neraka, iyalah kawannya iblis. Nah, yaghsyahumuz zullu min kulli makan. Orang yang takabur itu dia dihalau dengan kehinaan kemana aja. Nah, di akhirat tuh yusaquna ila sijni fi jahannam, dihalau ke dalam sebuah penjara di neraka jahannam. Yusamma bulus, dinamai orang itu dengan bulus, termasuk iblis. Iblis itu kan daripada kalimat bulus, artinya orang nang tercabur, ya kita orang nang tercelumur. Iblis itu gara-gara sombong aja jadi iblis. Ngarannya Ajajil. Ngaran asli iblis itu Ajajil. Allah berikan kehebatannya ini banyak amal. Allah berikan kehebatannya alim, banyak ilmu. Allah berikan kehebatannya kuat serba kawa kemana aja, bahkan jadi panglimanya malaikat. Iblis itu panglimanya malaikat, komandannya Jibril itu asal-muasalnya bawahannya, dan seluruh malaikat itu bawahannya. Hebatnya iblis itu, ngarannya Ajajil. Lalu dia takabur, sombong. Nah, sombongnya di mana? Sedikit aja, hanya disuruh Allah bersalaman lawan Nabi Adam, bersalaman aja, sujud bersalaman. Ada hakunnya, gara-gara merasa diri lebih hebat, lebih harat, lebih kuat, lebih tua dan sebagainya. Puluhan ribu tahun berdahulu sudah hidup beramal beribadah. Adam tadi di makhluk diulah, ada hakun. Nah, lalu disitulah dia aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia sombong, lalu dia jadi orang, jadi kafir, lalu dinamai dengan iblis. Nah, sama dengan sini, kalau lain iblis, manusia belum bersifat takabur, dinamai dengan bulus, yusamma bulus. Nah, kalau Ajazil iblis, manusia bulus. Nah,
halaman 76 lah dia, baris pertama impian basic kitabnya ada tuh yusamma bulus. Nah, yusqawna min usarati ahli nar, dia dihalau dengan siksaan dengan para ahli-ahli neraka. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi. Jadi orang yang sombong itu kawannya iblis, dikasihi iblis. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari sifat hati kita, dari sifat takabur. Hidup nuna paling bagus tuh merasa hina. Jangan merasa harat kita tuh. Pokoknya nah harat tuh orang, nang hebat tuh orang, nang banyak tuh orang, nang alim orang, nang banyak amal orang, nang bongas orang. Kita hina. Itu sifat tawaduk. Jangan ada sedikit pun di hati merasa aku ini harat, aku ini kuat, aku ini hebat, aku ini alim, aku ini aku macam-macam, aku apakah. Itu hilangkan sifat batin kita. Itu penyakit hati itu. Sifat bibit takabur. Nah, jadi yang ditanamkan di hati itu, kita tuh harus saraba hina di hati itu di hati anaknya lah, bukan diuntung lah, di hati. Nah, di dalam hati. Karena bila timbul itu jadi apa namanya, jadi virus. Nang merasa hebat itu jadi virus. Apa arti virus? Memakan pahala, menghanguskan amal. Apalagi kita berdengki pulang begini. Itu menghanguskan amal. Sayangnya kita tuhuk beramal, tuhuk beribadah, banyak bersedekah, lalu di hati tergerisit merasa hebat, tergerisit merasa harat, tergerisit merasa alim, tergerisit merasa banyak amal dan sebagainya. Nah, itulah jagalah hati. Nah, dan Allah bimbing kita berataan amin. Yang ketiga yang menjadi kekasih iblis adalah wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yuktasabul mal. Orang nang sugih yang kada peduli dari mana harta dia dapatkan. Nah, artinya nang dipikirkannya tuh nang kaya pasugih, kada tahu halal, kada tahu haram, kada tahu syubhat, halal kukut, haram kaut, syubhat angkut. Jago bahar itu. Nah, itu disiden menjadi kekasih iblis. Wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mala. Orang nang sugih kada peduli dari mana hartanya itu dia dapatkan. Nah, dapat pulang duitnya nih. Wa fi maza yunfiqu, kamana pulang dia menapakahkan, membelanjakan duit nang dapat tadi. Nah, ditakon itu kamana membelanjakan. Ternyata aja kalau ada belanja apa simpan di sidin pamalar. Nah, baginya disedekahkan pun bila salah menyedekahkannya jadi salah. Usaha halal disedekahkan ke tempat nang kada halal, dosa jadinya. Bah, menyawir tuh ambil apa bertanam, saat dapat duit nyawir ke artis, kan salah penggunaan dah misalnya dah, jadi haram jadinya, kada jadi berberkat duit. Nah, sayangnya sugih juga kojar, justru itulah yang menjadi kekasih iblis. Siapa aja aku nang itu kujulung gesan bubuhannya aja. Nah, saapanya itulah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena kita hidup ini selalu ditanya oleh Allah di akhirat nanti, di mana kulihan, kamana menggunakan.
Artinya duit harta yang kita dapat itu kada boleh disimpan. Makanya itu di mana kolihan, ke mana menggunakan. Nah, gitu. Menggunakan pilihannya salah, salah juga. Kolihan salah cara maulihnya, salah juga. Nang pasto ulihannya halal, menggunakannya kepada halal. Ulihan halal kada digunakan, disimpan aja dituyuk, salah juga. Sebab diminta aina yuk tasabu, kamana menggunakan. Nah, kadang-kadang adalah sifat yang lainnya itu adalah al-bakhil. Dilarang kita bakhil, artinya kada boleh harta itu disimpan. Tidak boleh harta disimpan, dituyuk tidak boleh, harus digunakan kepada yang baik. Nah, ketika kita menjadi seorang yang ditakdirkan sugih, lalu kita kada peduli, maka itu termasuk kekasih iblis, na'udzubillah. Guru Bahri mau jadi bila berdoa aja sidin, berdoa hendak sugih itu sugih seperti para nabi, atau sugih yang syukur. Misalnya Allahumma ja'alna minal aghniya'is syakirin. Jangan kayak itu, ya Allah jadikanlah ulun orang yang kaya. Jangan. Karena bila sugih aja bisa salah sugihnya. Nang bagus tuh sugih nang syukur. Aghniya'is syakirin, atau sugih para nabi, atau sugih orang nang syukur. Bila menjadi sugih nang syukur, maka menjadi rahmat di kampungnya. Peduli lawan di kampung, katuju berbagi lawan di kampung, kina matahari baras, kina membagi duit, kina memberi makani orang. Itu namanya sugih nang syukur. Nah, kalau sugih warahaja kada berbagi itu kupur, sugih nang kupur. Jadi doa itu doa sugih yang syukur. Makanya minal aghniya'is syakirin, jadilah sugih nang syukur. Nah, dan sugih nang syukur itu kada banyak. Ibarat 100 itu paling 1-2 diciptakan oleh Allah, karena Allah berjanji juga dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Nah, doa kita mudahan kita termasuk nang sugih nang syukur, itu menjadi rahmat. Nah, bila nang sugih nang kupur, itu menjadi kawannya iblis, kekasihku jadi iblis. Nah, Rasulullah bertakon, Rasulullah bertamu iblis bertakon, siapa kekasih kam di antara umatku? Salah satunya jadi iblis, orang sugih nang kada peduli di mana ulihan dan kemana dia memberikan. Yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amira ala jawri. Nah, na'udzubillah. Orang nang alim berilmu tapi saddaqal amira ala jawrihi, yang membenarkan pemerintah atas kezalimannya. Nyata-nyata pemerintah pemimpin itu zalim orangnya, nyata-nyata mendustai rakyat, didukung ya tak. Apalagi kita yang kada alim. Nana alim, wal alimul ladzi saddaqal amira ala jawrihi, orang nang alim nang mendukung pemerintah atas kezalimannya. Nyata zalim sidenta, agama Islamnya disia-siakannya, agama Islam nyata-nyata diadunya, didukung pulang. Itu jadi iblis kekasihku. Na'udzubillah. Ada lejar, ya ada. Ini pun hadisnya Rasulullah. Nah, apalagi kita orang biasa. Jadi berat cobaan hidupnya ya Allah. Iblis itu akan selalu menggoda manusia. Jangankan kita biasa, orang alim pun digodanya, apalagi kita manusia
biasa. Nah makanya itu kita ini selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini membuat kita lupa tuh kadang-kadang menurut kita tuh tahu pada itu salah, cuman kita kada sadar salah. Padahal salah, kita kada sadar dengan itu salah. Nah itu yang kita berlindung dalam hidup ini. Tahu yang itu bujur, cuma kada sadar kita hendak mengumpatin yang bujur. Itu yang kita berlindung lawan Allah Ta'ala. Berdoa lawan Allah Ta'ala itu supaya ya Allah berikanlah, tampakkanlah kebenaran kepadaku dan aku kawa menggawi kebenaran. Tampakkanlah kepadaku nang kejahatan, kebatilan, tolongi ulun supaya kawa menjauhi kebatilan itu. Jadi salah satu kekasih iblis orang alim nang membenarkan, mendukung pemimpin nang zalim, termasuk pemilu atau gini itulah. Nah nyata-nyata ada nang baik, dapatnya ada nang berbagi. Pada tahu pada orang itu kada baik, mendukung nang kada baik, itu terlalu pintar. Pintarnya itu terlalu kayak itu, nah talimpua. Jadi memilih itu pilih nang baik menurut hati kita, jangan karena duitnya. Bila kita menilai baik, diberi kadakah tetap pilih nang baik itu aja. Nang dinilai itu sesuai hati, bukan sesuai duit. Bila duit itu berarti hati kita tuh rendah. Kita bersaksi di sisi Allah ketika kita mencoblos itu, kita bersyahadat di sisi Allah, kita mendukungnya di akhirat. Jangan dianggap main-main pemilu itu. Pemilu bakal kah, pemilu DPR kah, pemilu presiden kah, coblosan kita itu bertanggung jawab di akhirat. Bersaksi kita. Bila kita menunjuk, mencucuk nang orang kita pilih ternyata dia zalim, kita umpat menanggung dosanya. Umpat kita. Umpat kita menanggung dosanya kada gampangan, umpat. Jadi pilihlah sesuai hati kita. Bila kita menganggap itu baik, nang baik itu kita pilih, diberi kah kadakah. Bila diberi sambut, cuma hati tetap ke situ, kada bergoyang. Pilihan kita itu berdasarkan hati, bukan berdasarkan pemberian. Itu yang perlu kita luruskan. Jangan dianggap biasa pemilu itu, jangan dianggap proyek pemilu itu. Enggak ada duitnya parai bahnya aja, itu kepintarannya liwat. Wajib kita hubbul watan minal iman, memilih itu wajib hukumnya. Kada memilih itu golput itu salah. Kada taat dan hadis Rasulullah. Aku aja kuliah memilih aja kada ada duitnya juga, itu kada beriman. Memilih itu wajib, kita turun hubbul watan minal iman, hadis Rasulullah. Cuman memilihnya jangan karena duit, karena hati. Aku memandang si A ini, nah tuh calon kan banyak tuh, banyak. Kalau mulai DPR partai apa aja banyak tuh, bisa deh kita menilai siapa menurut kita yang paling baik, nah itu. Tapi jangan karena duitnya. Wajib disampaikan, wajib disampaikan, jangan karena duitnya, tapi karena kebaikannya. Karena pilihan kita tadi bertanggung jawab kita di akhirat. Di dunia pun bertanggung jawab kita. Bila inya zalim, kita umpat dosanya. Bila inya korupsi, umpat kita dosanya. Karena pilihan kita. Nah, wal alimul saddaqal amir, kita nih membenarkan pemimpin. Kan kita milih pemimpin dah. DPR pemimpin, bupati pemimpin, presiden pemimpin, sama pemimpin dah. Pilihan kita tuh membenarkan kita. Di sini kita. Jadi yang kita namakan itu dengan hati kita. Pokoknya bila hati kita memilih si A, iya sudah. Diberi kadakah, bila diberi itu bonus saja lagi, jangan karena berinya. Hati asalnya hendak si B.
ternyata ini memberi 200 ampe sih bebeli nah itu karena duit ngarannya dosa kita di akhirat, tanggung jawab di akhirat. Ada konsekuensi iman kita. Jangan dikira pemilu tuh kada ada konsekuensi iman, jangan dikira ada. Karena hubbul watan minal iman. Kada memilih dosa juga karena kada cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air, tunjukkan kita. Nah, banyak kita rejenta. Para aja banyaknya pasangan dedang berbagi lalu aja. Baik apa-apa maan jangan ya. Kini sudah nang larang harga bahan pokok longgar numai pilihan kita tuh. Kita kada memilih bayar atau pilihan kita yang salah. Perbuatan kita tuh. Jakarta ho parah ya, nah Jakarta ho ada kawal lagi ya. Makanya mumpung bila ada pemilu itu, disitulah kita berpikir merubah nasib kita. Karena kita cinta tanah air tuh hukumnya wajib hubbul watan minal iman, sebagian tanda beriman. Nah, di sini kita menjaga diri kita jangan sampai kita saddaqal amir ala jawrihi, membenarkan pemerintah atas kezalimannya, termasuk memilih tadi itu. Nah, pas karena babnya tadilah sini. Nah, dan Allah pelihara kita, Allah lindungi keluarga kita dari hal-hal yang menyalahi agama. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala man abta bi ghairi ilmin la'anatul malaikatus samai wal ardi. Barang siapa berpituah kadada ilmunya, Allah melaknat akan dia oleh malaikat langit dan bumi. Namun orang berilmu kada mau, inya orang mendukung nang zalim itu memang kada tahu ilmunya. Nah, bila tahu wajib kita mengamalkannya. Summa qala wa tajirul khain, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi, banyak lagi berkat. Allah tolong dalam taat amal ibadah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Luaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat. Pasangan salih dan salihah bersama-sama awliya Allah dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kullatan salihah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا سمع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطانا أو حدب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا 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 يا سميع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا إن أمرنا عيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا مولانا لا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رجواك مولانا أشهرنا اللجفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي واحمي حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا مولانا مولانا
يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب ربي دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا دا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا لما اغفر لنا ما اغطنا ما تعمدنا ما سررنا ما علنا ما تعلم به منا نقول لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم